બે વાગવા આયા છે એટલે પહેલા તો એકવાર જોરદાર અહીં બેઠેલા તમામ લોકો માટે તાળીઓ થઈ જાય કે 3-4 કલાક થયા તેમ છતાં લોકો માટે લડવાના જજ્બા સાથે હજુ અહીં અડીખમ બેઠા છે। આજે જન આક્રોશ યાત્રાના ત્રીજા ચરણમાં दक्षिण गुजरात में कपराड़ा शुरू थती आ जन आक्रोश यात्रा मंच पर विराजमान विधानसभा कांग्रेस पक्ष नेता भारत सरकार पूर्व मंत्री आदरणीय तुषार भाई चौधरी आखा देश में जारे कोरोना नी महामारी आई त्यारे टीवी में पेपर में मोबाइल में जो सौथी वधारे कोईनो चेहरो देखायो होय तेवा आपड़ा एआईसीसी ना सेक्रेटरी ने आपड़ा दक्षिण गुजरात ना प्रभारी आदरणीय श्रीनिवास जी नो चेहरो देखातो के जारे कोईनो ऑक्सीजन नतो मळतो लोकोना जीव जता था त्यारे आखा देश में कोई पण जाति धर्म पक्ष जोया वगर जो दिवस रात कोई ने मदद करवा वारो चेहरो होय तो ये वखतना युद्ध कांग्रेस ना प्रमुख बीवी श्रीनिवास जी नो अने एटला माटे आखा देशना लोकोए भेगा थई अने एमने ऑक्सीजन मैन तरीकेनु बिरुद आप्युं तेवा श्रीनिवास जी माटे एकवार जोरदार ताळीओ थई जाय। एवा ज आपणा लड़ायक धारासभ्य हमणा आनंद भाई कहता था जे बोले लड़ायक लड़ायक के એટલે લડવાનું જાણે મહારાજ ભાગે આવ્યું હોય પણ જે લડે એના માટે જ લડાયક શબ્દ વપરાય એ પોતાના માટે નહીં પણ લોકો માટે સતત લડતા એવા આપણા સાથી ધારાસભ્ય ભાઈ અનંતભાઈ પટેલ આપણી વચ્ચે વર્ષો સુધી જેમણે કામ કર્યું છે આદરણીય छोटूभाई वसावा साहेब नो परिवार अने महेश भाई पण वर्षों सुधी आदिवासी समाज माटे खूब काम कर्युं एवा पूर्व धारासभ्य भाई महेश भाई वसावा आपड़ा बाजुना सेलवास दीव दमण ने दादरा नगर हवेलीना प्रदेशना प्रमुख अने युवान साथी भाई प्रभुभाई टोकियो आपणी वच्चे हम तो महाराज देखाय पण एने सिवाय थी सतत लोको वच्चे जेमणे काम कर्युं अने एक समाज में क्रांति माटे संदेश माटे काम करता एवा भाई करसनदास बापूजी आपड़ा बाजुना सूरतना जिला कांग्रेसना प्रमुख पूर्व धारासभ्य साथी भाई आनंद भाई चौधरी एसटी डिपार्टमेंट ना चेरमेन भाई राजू भाई पारगी विधानसभा ना मारा पूर्व साथी धारासभ्य आदरणीय पूनाजी भाई अहीना प्रदेशमंत्री जेमने जवाबदारी सौंपी अने दिवस रात अहीं रहीने जेमणे काम कर्युं छे एवा आदरणीय भीलाभाई गामी मानसिंह भाई कांतीजी भाई डॉक्टर इरफान भाई भाई तमाम आगेवानो खास करीने अहीना स्थानिक आगेवानो जेमणे खूब मेहनत करी छे एवा जिला कांग्रेस समितिना आपणा लोकलाडीला प्रमुख आदरणीय किशन भाई आदरणीय वसंत भाई हरीश भाई माधुभाई ईश्वर भाई भास्कर भाई सुरेश भाई अमूल भाई भाई हार्दिक भाई मनु भाई एक लड़ायक अपनी बहन दीकरी जे सतत लोको माटे लड़े एवी बहन कुंजाली बहन ना आप सौ वरिष्ठ आगेवानो भाईओ बहनों साथी युवान मित्रों तुषार भाई कीधुं एम જ્યારે ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ પડ્યો ત્યારે ગુજરાતના ખેડૂતોના પ્રશ્નોને લઈ અને સૌરાષ્ટ્રમાં સોમનાથથી દ્વારકા સુધીની કિસાન આક્રોશ યાત્રા કરી લગભગ 1100 કિલોમીટરની એ યાત્રા થઈ ત્યાર પછી લાગ્યું કે ખાલી ખેડૂતો નહીં ગુજરાતના તમામ વર્ગ વિસ્તારના લોકો પણ હેરાન પરેશાન છે એટલા માટે જન આક્રોશ યાત્રાની શરૂઆત કરી। पहला उत्तर गुजरात में 150 किलोमीटर की यात्रा थई त्यार पछी मध्य गुजरात में 1400 किलोमीटर की यात्रा थई अने आज तीजा तबक्का में आ दक्षिण गुजरात में तमारी वच्चे थी आ यात्रा की शुरुआत करीए छे અને 12મી
તારીખે અને દેડિયાપાડા ખાતે સમાપન થવાનું છે. આ બધી જ જગ્યાએ એક પ્રશ્ન મેં પૂછ્યો અને લોકોએ બે હાથ ઊંચા કરીને એનો જવાબ આપ્યો. મારે અહીં તમને પણ એ જ પ્રશ્નો પૂછવા માટે આવ્યો છું. બધા જવાબ આપશો ને? જવાબમાં હા બોલો ત્યારે બે હાથ ઊંચા કરીને જોરથી બોલજો. કારણ કે ખાલી અહીં આગળ નાના પોંડા કે કપરાડામાં કે વલસાડમાં નહીં, આ તમારા અવાજને કોંગ્રેસ પાર્ટી ગાંધીનગર થી લઈ અને દિલ્હીની સંસદ સુધી પહોંચાડવા માટે આવી છે. ત્યારે પૂછું, જોરથી હા બોલજો ને હાથ ઊંચો કરજો. મોંઘવારી વધી છે, હજુ અડધા બહેનો નથી લાગતી. મોંઘવારી વધી છે, ભ્રષ્ટાચાર વધ્યો છે, રસ્તામાં ખાડાઓ પડ્યા છે, ગામની આંગણવાડીઓ જર્જરિત છે, ગામની સ્કૂલો જર્જરિત છે, મનરેગામાં ભ્રષ્ટાચાર થાય છે, નલ સે જલમાં ભ્રષ્ટાચાર થયો છે, ગામે ગામ દારૂ મળે છે. આવું પૂછીએ તો આખો દિવસ તમારો જવાબ હામાં આવે. અને ભાજપના જે નેતાઓ પાસે સાયકલના પણ ઠેકાણા નતા એવા લોકો ભ્રષ્ટાચાર કરીને ગાડી બંગલાવાળા થયા છે. તો આ બધા જ પ્રશ્નો બધા જ વિસ્તારમાંથી હામાં જવાબ આપે. અને આ એટલા માટે હામાં જવાબ આપે છે કે તુષારભાઈ કીધું એમ દેશના બંધારણે આપણને મતનો અધિકાર આપ્યો કે દેશમાં તમારા પંચાયતમાં હોય, તાલુકા પંચાયતમાં હોય, જિલ્લા પંચાયતમાં હોય, ધારાસભ્યમાં હોય, સંસદમાં હોય, તમારો પ્રતિનિધિ કોણ ચૂંટાઈને જાય એ નક્કી કરવાનો મતનો અધિકાર તમને આપ્યો. અને બંધારણે પણ નક્કી કરીને આપ્યો કે દેશનો વડાપ્રધાન હોય તો એના મતની કિંમત પણ એક છે, અને કપરાડાનો કોઈ સામાન્ય આદિવાસી ખેતમજૂર હોય તો એના મતની કિંમત પણ એક છે. દર 5 વર્ષે વારો આવે અને તમારે એના લેખાજોખા કરવાના હોય કે આણે ભ્રષ્ટાચાર તો નથી કર્યો ને, આણે આપણા કામ કર્યા છે કે નહીં, આણે ભાષણ કર્યા હતા એ પૂરા કર્યા છે કે નહીં, આણે ક્યાંક ખોટું તો નથી કર્યું ને આપણા માટે શું સારું કર્યું કે ના કર્યું એનો હિસાબ કરવાનો હોય. અને હિસાબ કરીને તમે મત આપો તો તાલુકામાં બોડી બને, તમે મત આપો તો જિલ્લામાં બોડી બને, તમારા મતથી ધારાસભ્ય ચૂંટાય, ગાંધીનગરમાં સરકાર બને, તમારા મતથી દિલ્હીમાં સંસદ સભ્ય ચૂંટાય અને દિલ્હીની સરકાર બને. પણ આપણે પાછલા વર્ષોમાં જે ભૂલો કરી કે ક્યાંક ભાષણોમાં આવી ગયા, ક્યાંક એના વાયદા વચનમાં આવી ગયા, ક્યાંક એની લાલચોમાં આવી ગયા, ક્યાંક આપણા મતોનું વિભાજન થયું અને એનો ફાયદો ભારતીય જનતા પાર્ટીને મળ્યો અને એવા લોકો ચૂંટાઈને ગયા, એવી સરકાર બની કે જે આપણી વાત સાંભળતી નથી, જે આપણી ફરિયાદ સાંભળતી નથી, જે આપણા માટે યોજના નથી લાવતી, જે આપણા માટે કાયદો નથી બનાવતી, અને ઉલટાનું જે કોંગ્રેસની સરકારે આપેલું છે એ આપણો જળ જંગલ જમીનનો અધિકાર છીનવવાની વાત કરે છે. અને એટલા માટે આ તમારી વચ્ચે આયા છે કે કોંગ્રેસ પાર્ટી ભલે સત્તામાં ના હોય, ભલે હું તુષારભાઈ, આનંદભાઈ બધા વિધાનસભામાં વિરોધ પક્ષમાં હોય, પણ તમને જે અન્યાય થાય છે, તમારા વિસ્તારના જે પ્રશ્નો છે, જે ભ્રષ્ટાચાર થાય છે, એ તમામ સામે તમારા અવાજને બુલંદ કરવા માટે, એ તમામ સામે લડવાની તૈયારી સાથે, એ ભ્રષ્ટાચારીઓને જેલ ભેગા કરવાના સંકલ્પ સાથે, એ યુવાનોને રોજગાર આપવાના સંકલ્પ સાથે, આદિવાસી સમાજને એની જળ જંગલ જમીનનો અધિકાર આપવાના સંકલ્પ સાથે આ જન આક્રોશ યાત્રા લઈને તમારી વચ્ચે આયા છે. આજે તો શરૂઆત છે. મારી તમને બધાને વિનંતી છે કે આ લડાઈ કઈ ખાલી આનંદભાઈ હોય, તુષારભાઈ હોય, આનંદભાઈ હોય, કઈ બેઠેલા લોકો એકલા નહીં લડી શકે. આ લડાઈ ખાલી કિશનભાઈ હોય, વસંતભાઈ હોય, કુંજાલી હોય કે હરેશભાઈ હોય, માધુભાઈ હોય કે ઈશ્વરભાઈ કે અહીંના લોકો એકલા નહીં લડી શકે.
પણ તમારા જેવા હજારો કાર્યકરો જો એક સાથે મક્કમતાથી બહાર નીકળશે તો અનંતભાઈએ કીધું એમ ભલભલી સરકારોને પણ ઝૂકવું પડશે. આજે હું અભિનંદન આપીશ તમને બધાને, અનંતભાઈને, બધા જ લડવૈયાઓને, કે જ્યારે દિલ્હીમાં બેઠેલા પેલા જે તાનાશાહો મોદી ને એમની કંપની છે, એમને લાગ્યું કે આદિવાસી વિસ્તારમાં કોઈ પણ નિર્ણય કરીએ, કોઈ પણ યોજના લાવીશું, એમની જમીનો છીનવી લઈશું, એમના ગામો ભલે ડૂબ ન જાય, કોઈ બોલવા વાળો નહીં હોય, કોઈ વિરોધ કરવા વાળો નહીં હોય, એને ડરાવી દઈશું, દબાવી દઈશું. અને એવા વિચાર સાથે એમણે તાપી રિવર લિંક પ્રોજેક્ટની જાહેરાત કરી. પહેલા તો બહુ બળગા ફૂંકતા હતા કે આને કોઈ અટકાવી શકવાનું નથી, પણ તમે બધા જ સંગઠિત થયા, ધીમે ધીમે રસ્તા પર ઉતર્યા, તો દિલ્હીની સરકારે પણ ઝૂકવું પડ્યું અને ગાંધીનગરની સરકારે પણ ઝૂકવું પડ્યું. અને એ લડાઈ છે, એ તાપી રિવર લિંકની લડાઈ હોય, ભ્રષ્ટાચાર સામેની લડાઈ હોય, જળ જંગલ જમીનના અધિકારની વાત હોય, દાખલાની લડાઈ હોય, તો એમાં ખુલ્લા પણ પડી ગયા કે સમાજ સાથે કયા લોકો છે અને સમાજના નામે મત લઈ અને સરકારની ચાપલુસી કરવા વાળા કયા લોકો છે એ પણ ખુલ્લા પડી ગયા. અમે યાત્રા લઈને જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતમાં નીકળ્યા ત્યારે અંબાજી વિસ્તારમાં, દાતા વિસ્તારમાં એક ગામમાં રસ્તા પર સ્વાગત કરતા હતા. એક વડીલ કાકા હતા, આદિવાસી સમાજના આગેવાન હતા. મેં એમને પૂછ્યું કે કાકા, ગઈ ચૂંટણીમાં લોકસભામાં મત કોને આલ્યો? તો કાકા ધીમે રહીને શરમાઈને એમ કે મોદીને. મેં કહ્યું કેમ મોદીને મત આપ્યો? તો કે મોદી અનાજ આલે એમ કે. આપણે અહીંયા હાલે છે પેલી મોદીના ફોટા વાળી ઠેલીઓ આપી છે, કેટલાના ગામમાં ઠેલીઓ આલી જાતું જો કરો તો શરમાશો નહીં. જે હોય ગામે ગામ મોદીના ફોટા વાળી આખા ગુજરાતમાં ઠેલીઓ વેચી છે. એ કાકાએ એમ કીધું કે મોદી અનાજ આલે હે એટલા માટે મત મોદીને આપ્યો. મેં કાકાને પૂછ્યું કે મોદી અનાજ કેવી રીતે આપે છે? તો કે એના ફોટા વાળી ઠેલીમાં અનાજ આપે છે. મેં કાકાને કીધું કે આવતા મહિને અનાજ લેવા જાઓ તો રેશન કાર્ડ ઘેર મૂકીને જજો, મોદીના ફોટા વાળી ઠેલી લઈને જજો. પેલા દુકાન વાળાને ઠેલીને મોદીનો ફોટો બરોબર બતાવજો અને બે હાથ ઊંચા કરીને મોદી જિંદાબાદ બોલીને કહેજો કે અનાજ આપશે. અને મેં કીધું અનાજ ના લે તો બીજે દિવસે ફરી પાછા જજો, મોદીના ફોટા વાળી ઠેલી ઘરના ખૂણામાં નાખજો, તમારી જૂની ઠેલી લઈને જજો, હાથમાં રેશન કાર્ડ લઈ જજો, દુકાનદારના ટેબલ પર રેશન કાર્ડ પછાડી અને કહેજો કે અનાજ આપ. એક પણ પ્રશ્ન પૂછ્યા વગર તમારી જૂની ઠેલીમાં જો અનાજ ભરી દે તો માનજો કે કોંગ્રેસે મારેલા સિક્કાને કારણે અનાજ મળે છે, કોઈ મોદીના ફોટાથી અનાજ મળતું નથી. તમારા રેશન કાર્ડમાં બીપીએલ નો સિક્કો મારેલો છે, તમારા રેશન કાર્ડમાં અંત્યોદયનો સિક્કો મારેલો છે, તમારા રેશન કાર્ડમાં ફૂડ સિક્યુરિટી એક્ટ NFSA નો સિક્કો મારેલો છે. આ બીપીએલ હોય, અંત્યોદય હોય, ફૂડ સિક્યુરિટી એક્ટ હોય, એના સિક્કા તમારા રેશન કાર્ડમાં કોંગ્રેસે સરકારે લાયેલા કાયદા અને યોજનાઓને કારણે વાગ્યા છે અને કોંગ્રેસે મારેલા સિક્કાને કારણે અનાજ મળે છે. એ મોદીના ફોટાથી કે જિંદાબાદ બોલવાથી અનાજ મળતું નથી. તો ફરી મેં કાકાને પૂછ્યું કે આવતી ચૂંટણીમાં કોને મત આલશો? તો કાકા કે કોંગ્રેસ. હું તમને બધાને પણ વિનંતી કરું છું, અત્યાર સુધી જે પણ આપણને મળ્યું
બંધારણમાં મતનો અધિકાર આપ્યો, નોકરીમાં શિક્ષણમાં આપણને આદિવાસી સમાજને અનામતનો અધિકાર આપ્યો, ખેડે એની જમીનનો અધિકાર આપ્યો, પરા વિસ્તારમાં ડુંગરામાં પરા સુધી પ્રાથમિક શાળાઓ બનાવી, આશ્રમ શાળાઓ છાત્રાલયો બનાવી, આપણને જળ જંગલ જમીનનો અધિકાર આપ્યો, આપણો શિક્ષણનો અધિકાર આપ્યો, મધ્યાહન ભોજન યોજના લાયા, મફત કન્યા કેળવણી કરી આપી, ઇન્દિરા આવાસ યોજના લાયા, 100 ચોરસ વનનો પ્લોટ આપ્યો, આપણને જેટલું પણ આજ દિન સુધી આપ્યું એ બધું જ કોંગ્રેસની સરકારે કાયદાના અધિકારથી આપ્યું. અને આપણા અધિકારો છીનવવાનું કામ કરે છે, આપણી સાથે અન્યાય કરે છે, આપણા જંગલો આપણી જમીન છીનવવાની વાત કરે છે, આપણા છોકરાઓને બેરોજગાર રાખે છે, આપણા છોકરાઓના શિક્ષણની વ્યવસ્થા નથી કરતા, આપણા વિસ્તારમાં રસ્તામાં ખાડા નથી પૂરતા, સારા રસ્તા નથી આપતા, આપણા ઘર સુધી પાણી પહોંચાડતા નથી, આપણા વિસ્તારમાં સિંચાઈની વ્યવસ્થા કરતા નથી. એવી સરકારનો હિસાબ કરવાનો પણ સમય આવી ગયો છે. અને હિસાબ કરવો હોય, નારાજગી બતાવી હોય, જે સત્તામાં બેઠેલા લોકોના મનમાં જે અભિમાન આવ્યું છે એને ઉતારવું હોય તો 2 મહિના પછી તાલુકા જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી આવવાની છે. એ વખતે પડચો બતાવો કે અમારી વાત નહીં માનવા વાળા, અમને છેતરી જવા વાળા, અમારી સાથે અન્યાય કરવા વાળાને કેવો સબક શીખવાડ્યો, એવો કપરાડાનો કે નાના પોંડાનો દાખલો આખા ગુજરાતને દેશવાળા જોવે એવો પડચો તાલુકા જિલ્લા પંચાયતમાં બતાવવાનો છે. બતાવશો કે નહીં? હાથ ઊંચા કરીને કહો કે બતાવશો કે નહીં? આ તમારો હોકારો છે, તમારો જે અહીંયા અવાજ છે એ આવનારા દિવસોમાં ગુજરાતની દિશા બદલવાનો છે. ત્યારે મારી આપ સૌને છેલ્લે એક જ વિનંતી છે કે આપણને મતનો અધિકાર આપ્યો છે, આપણા ટેક્સના પૈસાથી સરકારની તિજોરી જમા થાય છે. આમાંથી ટેક્સ કેટલા ભરે છે? હાથ ઊંચો કરજો તો. અડધાઈ નથી ઊંચા કરતા. ટેક્સ કેટલા ભરે છે? બજારમાં ખરીદી કરવા જાવ છો બહેનો? સાડી ખરીદીએ છે, સાબુ ખરીદીએ છે, ચા ખરીદવા જઈએ છે, મોબાઈલ ખરીદીએ છે, આ શર્ટ ખરીદવા જઈએ છે, કપડા હોય, જૂતા હોય, ખાવા પીવાની વસ્તુ હોય, બજારમાંથી જેટલું પણ ખરીદીએ દરેક વસ્તુ પર જીએસટી લાગે છે. કેટલાક તો એ જીએસટી આપણો ટેક્સ છે. અહીં અમિત ચાવડાએ આ શર્ટ પહેર્યો છે, અનંતભાઈ શર્ટ પહેર્યો છે, કઈ સામે બેઠેલા કોઈ શર્ટ પહેર્યો છે. અમિત ચાવડા જેટલો ટેક્સ આપે છે, નરેન્દ્રભાઈ મોદી આ શર્ટ ખરીદવા જાય તો જેટલો ટેક્સ આપવો પડે એટલો ટેક્સ આપણો કોઈ સામાન્ય માણસ શર્ટ ખરીદે તો આપે છે. આપણા પૈસાથી તિજોરી જમા થાય છે, આપણા પૈસાથી સરકારનું બજેટ બને છે, આપણા પૈસાથી ધારાસભ્યથી લઈને મંત્રીથી લઈને રાજ્યના મુખ્યમંત્રી પગાર લે છે, આપણા પૈસાથી ગામના તલાટીથી લઈને કલેક્ટરથી લઈને સચિવ સુધીના પગાર લે છે, આપણા પૈસાથી બજેટ બને છે, આપણા પૈસાથી પગાર લે છે. અને આપણા પૈસાનો જો દુરુપયોગ કરતા હોય, આપણા લોકો માટે ના વપરાતા હોય, ભ્રષ્ટાચાર થતો હોય, ગેરવહીવટ થતો હોય તો એનો અવાજ બનવાનું કામ, એનો વિરોધ કરવાનું કામ, એની સામે લડવાનું કામ આપણા બધાનું છે. ત્યારે છેલ્લે એક જ વિનંતી છે કે જેમાં હાથ છે 5 આંગળીઓ આમ છૂટી છૂટી હોય તો એની કોઈ તાકાત નથી, પણ આ 5 આંગળીઓ ભેગી થઈને આવો મુક્કો બને તો ભલભલી સરકારોએ પણ ઝૂકવું પડે. ઝૂકવું પડે કે નહીં? જેમ તાપી રિવરલિંગમાં અનંતભાઈ કે થોડા મિત્રો લડ્યા હોત તો પરિણામ ના આવે, પણ તમારા જેવા હજારો લોકો ભેગા થઈ તાકાતથી લડ્યા તો ગાંધીનગરની સરકાર નહીં, દિલ્હીની સરકારે પણ ઝૂકવું પડ્યું. આવનારા દિવસોમાં પણ
આપણા વિસ્તારમાં શિક્ષણની સુવિધાઓ માટે, આપણા વિસ્તારમાં સારા રસ્તા માટે, આપણા વિસ્તારમાં પીવાના પાણીની સુવિધા માટે, આપણા વિસ્તારમાં ભ્રષ્ટાચાર સામે, આપણા વિસ્તારમાં જે અન્યાય અત્યાચાર થાય છે અને આપણી જળ જંગલ ને જમીનના અધિકાર માટે આપણે બધા જ ભેગા થઈને લડીએ એ આપ સૌને વિનંતી કરીએ છીએ. અને આ કોંગ્રેસ પાર્ટી તરફથી હું તમને બધાને આશ્વસ્ત કરું છું કે પહેલા પણ જેટલું પણ આપણને અધિકાર આપ્યો છે, જેટલા પણ કાયદાકીય લાભ આપ્યા છે, જેટલી પણ યોજનાઓ આપી છે એ બધી જ કોંગ્રેસે આપી છે. અને આવનારા દિવસોમાં પણ તમારા અવાજને બુલંદ કરવાની જવાબદારી કોંગ્રેસ પાર્ટીની છે અને આપણે સૌ સાથે મળીને બુલંદ કરીશું. એ વાત સાથે અહીંયાના સ્થાનિક આગેવાનો, જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે આ જનાક્રોશ યાત્રાના ત્રીજા તબક્કામાં અહીંયાથી જે તાકાતથી શરૂઆત થઈ છે, અહીંયાથી તમારા બધાનો જે જુસ્સો અને સમર્થન મળ્યું છે, આવનારા દિવસમાં ગુજરાતમાં પરિવર્તન થવાનું છે. જન આક્રોશ યાત્રાના દક્ષિણ ગુજરાતના પહેલા ચરણમાં ઉપસ્થિત ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના આદરણીય પ્રમુખ શ્રી અમિતભાઈ, આપણા દક્ષિણ ગુજરાતના પ્રભારી આદરણીય શ્રી પી શ્રીનિવાસજી, મારા સાથી ધારાસભ્ય આદરણીય શ્રી અનંતભાઈ પટેલ, આપણા એસટીડી ડિપાર્ટમેન્ટના ચેરમેન ભાઈ શ્રી રાજુભાઈ પારગી, આપણા બાજુના દાદરા નગર હવેલીના પ્રદેશ પ્રમુખ ભાઈ શ્રી પ્રભુભાઈ ટોકિયા, આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત આદરણીય કરસનદાસ બાપુ, આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત પૂર્વ ધારાસભ્યશ્રીઓ ભાઈ શ્રી પુનાજીભાઈ, ભાઈ શ્રી આનંદભાઈ, ભાઈ શ્રી મહેશભાઈ વસાવા, આપણા જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ અને મારા સાથી મિત્ર એવા ભાઈ શ્રી કિશનભાઈ પટેલ, ભાઈ શ્રી માનસીભાઈ ડોડિયા, ભાઈ શ્રી બિલાભાઈ ગામિત, આ વિસ્તારના આગેવાનો ભાઈ શ્રી વસંતભાઈ પટેલ, બેન શ્રી કુંજાલી, મંચસ્થ સૌ મહાનુભાવો, ઉપસ્થિત સૌ આગેવાનો, વડીલો, ભાઈઓ, બહેનો, યુવા દોસ્તો અને પત્રકાર મિત્રો, જન આક્રોશ યાત્રા સેના માટે 40 દિવસ અમે સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં લગભગ 4600 કિલોમીટર આ આક્રોશ યાત્રા લઈને અમે ચાલ્યા છે. દરેક જગ્યાએ એક જ વાત આવે છે કે આ સરકારમાં ભ્રષ્ટાચાર ખૂબ વધી ગયો છે. આ સરકાર બહુમતીના જોડે બેફામ થઈ ગઈ. આ સરકારમાં કોઈનો કોઈના પર અંકુશ નથી. મારે તમને પૂછવું છે કે તમારા ગામનો તલાટી તમારું કામ પૈસા લીધા વગર કરે જ ખરો? તમે તાલુકા પંચાયતમાં જાઓ, તમે જિલ્લા પંચાયતમાં જાઓ, તમે મામલતદાર ઓફિસમાં જાઓ, તમે પ્રાંત ઓફિસમાં જાઓ, તમે જીવી ઓફિસમાં જાઓ, તમે પાણી પુરવઠા ઓફિસમાં જાઓ કે કોઈ પણ સરકારી ઓફિસમાં જાઓ, પૈસા આપ્યા વગર કામ થાય છે ખરું? દરેક જગ્યાએ આપણને લૂંટવામાં આવે છે. દરેક જગ્યાએ આપણી પાસે સાચા કામના પણ પૈસા લેવામાં આવે છે. આ થાય છે કે નથી થતું? આજે એ લોકોને બહુમતી એટલી છે કે એ લોકોને એવું લાગે છે કે અમે ને કોઈ હટાવી શકે એવું જ નથી, અમને કોઈ ખસેડી શકે એવું જ નથી. એના કારણે આ ભ્રષ્ટાચાર ફૂલ્યો ફાલ્યો છે. હમણાં મુખ્યમંત્રીનું મેં એક નિવેદન વાંચ્યું કે મુખ્યમંત્રીએ જમીન માફિયા અને ભ્રષ્ટાચારને નાબૂદ કરવા રોકવા માટે કલેક્ટરને છૂટો દોર આપ્યો. કલેક્ટરને છૂટો દોર આપ્યો. હવે એમના કલેક્ટર શું કરે છે ને એ મારે તમને કહેવું છે. એમના ગાંધીનગરના કલેક્ટર 20,000 કરોડના જમીન કૌભાંડમાં અત્યારે પણ જેલમાં છે ને છેલ્લા 2 વર્ષથી જેલમાં છે. સુરતના કલેક્ટર હતા, 2,000 કરોડની સરકારી જમીનમાં 29 બિલ્ડરના નામ ચડાવી દીધા. મને કોઈ સુરતમાંથી ફરિયાદ કરી, મેં 20 મે એક કાગળ લખ્યો ને 6 જૂને કલેક્ટર સસ્પેન્ડ થઈ ગયો. એ આજે બી સસ્પેન્ડ છે અને પાછો નોકરીએ લેવાયો નથી. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં 1500 કરોડનું જમીન કૌભાંડ, ઉદ્યોગપતિએ ફરિયાદ કરી. ક્યાં કરી? મુખ્યમંત્રીને નહીં કરી. એને ફરિયાદ સીધી દિલ્હી ઈડીને કરી. કેમ? કારણ કે એને ખબર હતી કે આ સરકાર એની સાથે મળેલી છે, આ સરકાર જ કૌભાંડ કરાવે છે, એટલે અહીંયા મને ન્યાય નહીં મળે, તો એને દિલ્હીમાં ફરિયાદ કરી. ઈડીની તપાસ સુરેન્દ્રનગર સુધી આવી. કોના પર તપાસ આવી? કલેક્ટર પર આવી, કલેક્ટરના પીએ પર આવી, નાયબ મામલતદાર પર આવી,
ને એક બીજા એના મળતિયા પર આવી એ નાયબ મામલતદારના ઘરેથી કેટલા રોકડા રૂપિયા મળ્યા ખબર છે? 67,50,000. નાયબ મામલતદારને ત્યાંથી 67,50,000 રૂપિયા રોકડા મળ્યા હોય તો કલેક્ટરને ત્યાં કેટલા ગયા હશે? મહેસૂલ મંત્રીને ત્યાં કેટલા ગયા હશે? ને મુખ્યમંત્રી સુધી કેટલા ગયા હશે? આવો લાખો કરોડોનો ભ્રષ્ટાચાર આ ભાજપ સરકારમાં ચાલી રહ્યો છે. હમણાં તમે જોયું હશે સુરત જિલ્લામાં 21 કરોડ ને ખર્ચે બનેલી ટાંકી પહેલી જ વાર એમાં પાણી ભર્યું તો જમીન દોષ થઈ ગઈ. જમીન દોષ થઈ ગઈ. એક જ વાર પાણી ભર્યું એ બી એની કેપેસિટી કરતા અડધું ભર્યું તોય ભાંગીને ભૂક્કો થઈ ગઈ. આનંદભાઈની મુલાકાત કરવા બી ગયેલા હતા. એણે ભાજપને કેટલું ડોનેશન આપેલું? 1 લાખ રૂપિયા. બોલો, 1 લાખ રૂપિયામાં 21 કરોડનો કોન્ટ્રાક્ટ. પણ મને તો એવી ખબર પડી છે કે બીજી 15-20 ટાંકીનો આપણા દક્ષિણ ગુજરાતમાં કોન્ટ્રાક્ટ આ જ કંપનીને મળેલો છે. એટલે એ કામ ચાલતું હોય તો આજુબાજુ બી ફરકતા નહીં તો જીવને જોખમ થઈ જશે. આવો ભ્રષ્ટાચાર ગુજરાતમાં ચાલી રહ્યો છે. મોરબીનો ઝૂલતો પુલ તૂટી ગયો, 100 કરતા વધારે લોકો મરી ગયા. એ કોન્ટ્રાક્ટ કોને આપેલો? એ લોકોએ એક પેલું કેલ્ક્યુલેટર ને ઘડિયાળ બનાવે દિવાલ પર ટાંગવાની ઘડિયાળ, એ કંપની મોરબીની હતી. એને આ પુલ બનાવવાનો કોન્ટ્રાક્ટ આપી દીધો. બોલો, હવે ઘડિયાળ ને પુલ ને કઈ વેડ પડે? તો એવો પુલ બનાવ્યો, એક ઝાટકે પડ્યો ને 100 જણ મરી ગયા. કેમ? કારણ કે પેલા ઉદ્યોગપતિએ મોટું ડોનેશન આપેલું હતું ભાજપને. આવો ભ્રષ્ટાચાર ચાલી રહ્યો. તમારી અસ્તો યોજનામાં બી એ જ છે એમાં કે પાણીની ટાંકી બની પણ પાણીનું ટીપું નથી પડ્યું. તમારે ઘેર નળ લાગી ગયા પણ નીચે પાઇપ નથી. પાછી પાણી આવે ક્યાંથી? પાણી આવે ક્યાંથી? કુવામાં હોય તો ઓવાડામાં આવે. એટલે તમને ખાલી જોવા માટે નળ આપ્યા છે, પાણી પીવા માટે નળ આપ્યા નથી. આવી ભ્રષ્ટાચારી સરકાર અત્યારે ચાલી રહી છે. તો આવી ભ્રષ્ટાચારી સરકાર તમે જુઓ. મનરેગા યોજનામાં અમે જાંબુઘોડા ગયેલા હતા. જાંબુઘોડાની વસ્તી કેટલી ખબર છે? 42,000. 42,000 ની વસ્તી એક જ જિલ્લા પંચાયતની સીટ જાંબુઘોડામાં. ને એ જિલ્લા પંચાયતમાં જે બેન જીતેલા એ જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ હતા. તો જાંબુઘોડા યોજનામાં કેટલાના નરેગાના કામ થયા ખબર છે? 300 કરોડ રૂપિયા. એટલે માની લો કે આખો તાલુકો મજૂર જ છે. ત્યાં બીજો કોઈ પૈસા વાળો બી નથી, કોઈ ખેડૂત બી નથી, ને કોઈ વેપારી બી નથી. બધા મજૂરો એમ 300 કરોડ રૂપિયા આખા એક જ તાલુકામાં આપી દીધા. ને નરેગા યોજનામાં 60-40 નો રેશિયો હોય છે. 60% મજૂરી ને 40% મટીરિયલમાં વાપરવાના. આ જાંબુઘોડા તાલુકામાં 78% નું મટીરિયલ ખરીદ્યું, 22% જ મજૂરી. એક ત્યાં માટી મેટલનો રોડ હતો, એની કિંમત હતી 4,80,000. 4,80,000 નું એ રોડ 6 મજૂરોએ 1.5 દિવસમાં પૂરો કરી નાખ્યો. મજૂરી કેટલી ચૂકી? 1200 રૂપિયા. એક 1,60,000 નો કૂવો હતો, એમાં મજૂરી કેટલી ચૂકી? 512 રૂપિયા. 2 જ મજૂર હતા. એ મજૂરે 2 દિવસમાં કૂવો બી ખોદી કાઢ્યો. તો હું તો હમણાં જાંબુઘોડા ગયેલો ને તમે બીજું મને આ 2 મજૂર પેલા આપી દો. હું અમારા દક્ષિણ ગુજરાતમાં બી લઈ જાઉં તો તમારા બધાને બી કુવા 2 મજૂર ખોદી આપે 500 રૂપિયામાં. તો ચાલે કે નહીં ચાલે? એવા મજૂર મળી જાય આપણને. સીસી માટી મેટલ બી રસ્તો 1.5 દિવસમાં પૂરો કરી આપે તો ચાલે કે નહીં ચાલે? એટલે હું તો એમને શોધવા ગયેલો કે આ મજૂર મને આપી દો, હું લઈ જાઉં. ડબલ પગાર આપવાનો. તમે લોકોએ જે મજૂરી ચૂકી છે એના કરતા હું ડબલ આપા, પણ મને આપી દો. તમે ટુકડી જ આપી દો મને. આવો ભ્રષ્ટાચાર ચાલે છે. આ ભ્રષ્ટાચાર બંધ નહીં થાય ત્યાં સુધી આપણા લોકોનું કલ્યાણ થાય એમ નથી. એટલે આ ભ્રષ્ટાચારી સરકાર જો આપણે હટાવી હોય તેનો પાયો તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયત. જો તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતમાં આપણે જીતીશું તો 2027માં 100% ભાજપને હરાવીશું અને કોંગ્રેસની સરકાર પણ બનાવીશું. પણ આજે હું તમારી પાસે એક જ વાત લઈને આવ્યો છું કે દેશ આઝાદ થયો પછી પહેલી સરકાર કોની બનેલી? કોંગ્રેસની બનેલી કે નહીં? એ કોંગ્રેસની સરકારમાં બાબા સાહેબ આંબેડકરે આપણું બંધારણ લખ્યું. તો આપણને આદિવાસી ગણવા આ કોણે નક્કી કરેલું? કોંગ્રેસની સરકારે નક્કી કરેલું કે નહીં? કે કપરામ રેતો વારલી હોય, કોકણી હોય તો એ આદિવાસી ગણાશે. એ કોંગ્રેસે નક્કી કરેલું કે નહીં? એ કોંગ્રેસે આપણને અધિકાર આપ્યો કે આ આદિવાસી
વિધાનસભા બી લડી શકશે, લોકસભા બી લડી શકશે ને તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત બી લડી શકશે. એની જગ્યાએ કોઈ બીજો ગોઠવાઈ નહીં જાય એટલા માટે અનામતની જોગવાઈ કોંગ્રેસે કરી કે ના કરી? એ જ કોંગ્રેસે આપણને અધિકાર આપ્યો કે આદિવાસીએ ડોક્ટર બનવું હોય, એન્જિનિયર બનવું હોય તો એના માટે બી અનામતની જોગવાઈ કરી કે ના કરી? આપણે ભણી રહીએ પછી આપણને નોકરી મળે, આપણે બેકાર થઈને ઘરે ના બેસીએ તો એ નોકરીમાં બી અનામતની જોગવાઈ કોંગ્રેસે કરેલી કે ના કરેલી? એ પછી આપણે પ્રમોશન લેવું હોય તો એના માટે પણ કોંગ્રેસે અનામતની જોગવાઈ કરેલી. અમરસિંહભાઈ ચૌધરી મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે 13,714 ફક્ત 10મું પાસ આદિવાસી, ફક્ત 10મું પાસ આદિવાસી એને બિન તાલીમ શિક્ષકનો ઓર્ડર આપેલો કે નહીં આપ્યો? શનિ રવિ એને ભણવાનું, પીટીસી કરવાનું ને પછી એને કાયમી નોકરીનો ઓર્ડર આપેલો. આજે બિન તાલીમ શિક્ષક તમારા કપરાડામાં હોય તેને જઈને પૂછજો, એનો પગાર 1.5 લાખ રૂપિયા છે. એનો પગાર 1.5 લાખ રૂપિયા છે અને રિટાયર થાય ને તેને 65,000 નું પેન્શન બંધ થાય. આજે આપણા આદિવાસી લોકો શાળામાં બાળકને મોકલતા નહોતા કે આખો દિવસ શાળામાં મારો બાળક જશે તો ખાશે શું, ભૂખ્યો રહેશે તો ભણશે શું? તો મધ્યાહન ભોજન યોજના પણ કોંગ્રેસની સરકારે ચાલુ કરેલી કે નહીં? ને તેના કારણે આપણા મા બાપો બી જે મજૂરીએ જતા હતા તે બી છોકરાને નિહાળે મૂકી જતા હતા, ચાલ એને બપોરનું જમવાનું તો મળશે, એ બાને ભણશે તો ખરો. એ રીતે આપણે શિક્ષિત થયા, ગ્રેજ્યુએટ થયા, ડબલ ગ્રેજ્યુએટ થયા, ડોક્ટર થયા, એન્જિનિયર થયા, આ બધું જ કોંગ્રેસ. આમાં એક વાત પણ ખોટી હોય તો મને કહેજો. હવે અત્યારે શું પરિસ્થિતિ છે? અત્યારે પાર તાપી નર્મદા લિંકનો પ્રોજેક્ટ આવવાનો હોય તો કોણ લડશે એની સામે? તો ભાઈ કોંગ્રેસના આનંદભાઈ પટેલ. ભારતમાલા પ્રોજેક્ટનો વિરોધ કરવાનો છે, કોણ લડશે? તો કે કોંગ્રેસના આનંદભાઈ પટેલ. હાઈ ટેન્શન વાયર લાઈન પસાર થાય છે, એના પેલા થાંભલા નાખવાના છે, એની સામે વિરોધ કોણ કરશે? તો કે કોંગ્રેસના આનંદભાઈ પટેલ. DGVSL માં ભરતી નથી થતી, આદિવાસીનો અન્યાય થાય છે તો કોણ લડશે? તો કે ભાઈ કોંગ્રેસના આનંદભાઈ પટેલ. બધે લડવાનું હોય ત્યારે કોંગ્રેસના આનંદભાઈ ને મત આપવાનો તમારે આવે ત્યારે કોંગ્રેસ સાઈડ પર. આ નહીં ચાલે, આ નહીં ચાલે, આ નહીં ચાલે. તમે જેને પસંદ કરો છો ત્રીજી ચોથી પાર્ટીએ તમારા માટે શું કર્યું છે તો મને કહો. જે તમારા હામી થવાનો દાવો કરે છે, જે તમને એમ કહે છે કે અમે તમારું ભલું કરી દઈશું. આજે તમે જુઓ કે દિલ્હી વિધાનસભાની 70 બેઠકમાં એક પણ આદિવાસી અનામત બેઠક નથી. લોકસભાની 7 બેઠક, એમાં બી આદિવાસીની એક પણ અનામત બેઠક નથી, કારણ કે ત્યાં આદિવાસીની વસ્તી જ નથી. એ લોકોની પંજાબમાં સરકાર છે, ત્યાં બી એક આદિવાસીની અનામત બેઠક વિધાનસભામાં બી નથી ને લોકસભામાં બી નથી. તો જે લોકોનો નાતો જ આદિવાસી સાથે નથી, આપણે કેવી રીતે જીવીએ, આપણે કેવી રીતે રહીએ, આપણે કેવી મુશ્કેલીનો સામનો કરીએ એ લોકોને ખબર જ નથી. એ લોકો આપણને આપણા વિસ્તારમાં આવીને એમ કહેતા હોય કે ના અમે તમારું ભલું કરી દઈશું, ને તમે એના પર આંધળો વિશ્વાસ મૂકો તો તમે તમારું તો ખરું જ, પણ તમારી આવનારી પેઢીનું પણ નિકંદન કાઢી રહ્યા છે. એમાંથી આપણે બહાર નીકળવું પડશે. ત્રીજી ચોથી પાર્ટીને તો દૂરથી જ જાકારો આપવો. જો આપણે આ વસ્તુ નહીં કરીશું તો આપણું આદિવાસીનું અસ્તિત્વ મટી જશે. મારી વાત યાદ રાખ, કારણ કે તમે અમારી પાસે આશા રાખો, તમે ફ્રી સિપ કાર્ડ બંધ થઈ ગયેલા તો કોણે કાગળ લખ્યા? 3 ધારાસભ્ય, હું આનંદભાઈ ને કાંતિભાઈ ખરાડી. કેમ તમારા ધારાસભ્ય કાગળ નહીં લખ્યો ફ્રી સિપ કાર્ડ ચલાવવાનો? કેમ એ વિધાનસભામાં ઉભો થઈને બોલ્યો નહીં કે ફ્રી સિપ કાર્ડ ચાલુ કરો? તમારા ધરમપુરનો ધારાસભ્ય હોય, તમારો ગણદેવીનો ધારાસભ્ય હોય, તમારા તાપીના ધારાસભ્ય હોય, 27 માંથી 23 ધારાસભ્યો ભાજપના છે, એમાંથી એકે તમારી ફ્રી સિપ કાર્ડ ચાલુ કરવાનો પત્ર લખી આપ્યો હોય તો મને બતાવજો, હું રાજીનામું આપી દઈશ. એ લોકોની સરકારમાં બી તમારા માટે લડવાની હિંમત નથી, કારણ કે એ લોકોને બીક છે કે જો હું કદાચ લડું મારું મંત્રીમંડળમાંથી નામ નીકળી જશે, આવતી વખત અમને ટિકિટ નહીં આપશે. આવી ડરથી જો ભાજપના ધારાસભ્યો કામ કરતા હોય એ તમારું ક્યારેય ભલું કરી શકશે નહીં. એટલે વિચારવાનો સમય આવી ગયો છે. આ ત્રીજી ને ચોથી પાર્ટીને પૈસા બી ભાજપ જ આપે છે. એ લોકો જીતવા માટે નથી લડતા, પણ કોંગ્રેસ ના જીતે ને ભાજપ જીતે એના માટે ચૂંટણી લડવા આવે છે. એ લોકોની 500 તો નહીં 1000 વર્ષ પછી બી કોઈ સરકાર પણ બનવાની નથી. એટલે મહેરબાની કરીને હવે પછીની કોઈ પણ ચૂંટણી હોય, કારણ કે તમને બધાને ખબર છે કે આજે એક તાલુકા પંચાયતની સીટ હોય, એક જિલ્લા પંચાયતની સીટ હોય, કોંગ્રેસમાં 3 ઉમેદવાર હોય, 3 માંથી કોંગ્રેસ એકને ટિકિટ આપવાની છે. તો પેલા 2 જે રહી જાય, એક આપવાળો ઉઠાવી લેશે ને એક બાપ
બાપવાડો ઉઠાવી લેશે, 10,000 આપીને ફોર્મ ભરાઈ છું થઈ જશે, પણ તમે 50-100 મત બગાડશો એટલે કોંગ્રેસ હારી જશે અને ભાજપ જીતી જશે. એટલે એ કામ મહેરબાની કરીને નહીં કરતા એવી હું વિનંતી કરવા માટે આવ્યો છું. હું જ્યારે ભારત સરકારનો મંત્રી હતો, નેશનલ હાઈવે વિભાગ મારી પાસે હતો, તો મેં મારા અધિકારીને બોલાવ્યા કે મેં કીધું મારો એક તાલુકો છે આદિવાસી વસ્તી ધરાવતો, 90% કરતા વધારે કપરાડા, મારે એને નેશનલ હાઈવે આપવો છે, મારે એને નેશનલ હાઈવે આપવો છે. તમે આનો સ્ટડી કરીને આવો. એ લોકો અભ્યાસ કરીને આવ્યા મારી પાસે કે સર એ નહીં हो सकता. मैं कहा क्यों नहीं हो सकता? तो कि ये तो एकदम बॉर्डर का ब्लॉक है, वहां से तो सीधा महाराष्ट्र शुरू हो जाता है, उसको नेशनल हाईवे में कैसे दे सकते हैं? मैंने बोला महाराष्ट्र में तो दे सकते हैं ना, तो महाराष्ट्र से उल्टा आओ, नासिक से आओ, कपराड़ा होके जाओ. એવું કીધું તો એ લોકો મંજૂર થઈ ગયા, તો આ નેશનલ હાઈવે બન્યું. પણ મને આજે દુઃખ થાય, મને આજે દુઃખ થાય છે આ નેશનલ હાઈવે કે ના આપ્યું તો સારું હતું. જે દુર્દશા આ નેશનલ હાઈવે ની એ લોકો એને બનાવી આપ્યા પછી બી મેન્ટેન બી નથી કરી શકતા, ને તમે તો દુઃખી ના દુઃખી જ રહ્યા. હું તમને ખાતરી આપું છું, જો 2027 કોંગ્રેસની સરકાર બનશે, 6 મહિનામાં હાઈવે લીસો એકદમ બની જશે. તમને કોઈ ફરિયાદનો મોકો અમે નહીં આપી, એ કામ અમે કરીને બતાવીશું. પણ આ જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીમાં, આવનારી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં તમે કોંગ્રેસ પક્ષને સાથ ને સહકાર આપો, એ મારી સૌને વિનંતી, સૌનો આભાર. જય કોંગ્રેસ.